they are. mouse. Finally, the DualSense controller has haptics that let you feel through your hands what your character is experiencing inside of the game. It's wonderful to see such variety and richness of game experiences. Creators have made amazing use of the hardware capabilities, but when I talk to them, I do hear about their desire for more graphics performance. The dreams of the developers are big if they can be supported at 60 frames per second, and that leads to an aspect of modern gaming that we're all familiar with: graphics modes. It can be a difficult choice for players. Fidelity modes emphasize the visuals, typically through higher resolution rendering. These modes might also have enhanced detail or use more ray tracing. But the games only run at 30 frames per second. The visuals can be choppier and the controls less responsive. Performance modes emphasize frame rate and interactivity, typically choosing to run at 60 frames per second. Mainly by reducing the graphical detail until those frame rates can be achieved. When asked to decide on a mode, players are choosing performance about 3/4 of the time. Removing that decision, or at least narrowing that divide, is one of the key targets for PlayStation 5 Pro. We want to give players the graphics that the game creators aspire to. Oh, acha. আমরা যখন এখন পারফরম্যান্স এন্ড ফিডেলিটি চুজ করতে পারি না, PS5 Pro PlayStation 5 substantially Pro improves তে আপনি over সেটা পারবেন না, PlayStation 5 সবসময় in ফিডেলিটি 3 মোড ways. থাকবে। Here's what we call the Big Three. First, we made the GPU much larger and increased the speed of the memory it uses. The result is rendering that's up to 45% faster. Second, we made major upgrades to the ray tracing, taking a streamlined and accelerated approach that allows calculation of the rays at double or even triple the speeds of PlayStation 5. And finally, we added custom hardware for machine learning and an AI library called PlayStation Spectral Super Resolution, or PSSR for short. PSSR analyzes the game images pixel by pixel and can add an extraordinary amount of detail, which boosts the effective resolution of the games. Game creators are adding PS5 Pro support to new and existing titles, and with the big three involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but at double the frame rate. Here's The Last of Us Part 2 running on PS5 Pro. It has huge amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Last of Us Part 2. Let's compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second and is therefore 30, much 70, choppier. 30, 80 এরকম থাকতো। This goal of delivering almost fidelity graphics at performance frame rates is achieved for a broad set of titles, including Marvel's Spider-Man 2 and Ratchet & Clank Rift Apart. We can see that PS5 Pro is close to doubling the power of PlayStation 5. ওই তো ভাই Another যা way to বলতেছি compare আমি the two consoles is to ওই look at 30 PS5 Pro 30 versus 70 এর মতো আর কি performance mode on পারফরম্যান্স PS5, 40 both 70 of which 30 70 এর target মতো 60 frames per second. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. For this, my favorite is the parade scene from Ratchet & Clank. Distant details are much clearer. Graphics upgrade, And nothing here else. we can see Wait, Marvel's more Spider-Man 2 sharper. is noticeably higher resolution throughout the scene, including the আর আমি একটা trees কথা and বলি, procedural যেখানে colors. আপনার গেমিং পারফরম্যান্স যে গেমগুলোতে আপনার overall, দরকার some এত ভালো remarkable পারফরম্যান্স ধরেন On PS5 Pro, we can see কুইক রেসপন্স increased করতে sharpness পারবেন, of the আরো দূরের থেকে graphics, দেখতে or পারবেন, smoother and ওই more গেমগুলা responsive gameplay. কখনোই এত ভালো না না গ্রাফিক্স মাল্টিমিডিয়া রান করতে গেমগুলোতে পারবে না। হ্যাঁ As you মাল্টিমিডিয়া can see, গেমগুলোতে এত ভালো গ্রাফিক্স machine দিবে না learning via the PSSR রান library করবেই না। is being used এরপর quite broadly যেরকম to add জাউরা pixel একটা detail কোম্পানি and বানায়, boost ওরা frame জীবনে rate. ওদের এনাফ এফোর্ডি But there বুকিং are করে many রাখে। approaches না as বাট our করে তো game এই engine. পিসি The তে করে increase in raw GPU আপনি power is 40 being 80 especially 30 effective for 80 Horizon দেখেন Forbidden West. হ্যাঁ Apart from the detail boost, that extra graphics power is allowing for improvements to lighting and visual effects, কিন্তু আপনি দেখবেন একটা মাল্টিপ্লেয়ার লবিতে ঢুকবেন, as well as to আপনার 100 compare একটা and প্লেয়ারের সাথে scan আপনি in কানেক্ট হবে, cinematics. তখন আপনার ইন্টারনেট যদি ভালো থাকে আপনার গ্রাফিক্স আটার ডগ হবেই। Ray tracing এটা is হলো finding broad এটা usage একটা as well, ইনএভিটেবল জিনিস, particularly কারণ when the games অ্যাক্টিভিশন are হচ্ছে focused on higher ওয়ার্ল্ডের frame ওয়ার্স্ট rates. The কোম্পানিদের faster hardware in তালিকা এক PS5 নম্বর। Pro can make a real difference. Allowing Gran Turismo 7 to add ray traced reflections between the cars in gameplay, জীবন while continuing নেও to দিবেন, support their targeted জীবন 60 নেও frames না। per second.
এই যে That মাল্টিপ্লেয়ার boost in ray tracing is also delivering big wins for Hogwarts কার Legacy, রেসিং ভাই গ্র্যান্ড allowing টুরিজমোর not মতো only for গেমে তো better আপনার reflections and a greater variety of গ্রাফিক্সের এরকম reflective একটা surfaces, but also for further realism in the casting of shadows. বিয়ারের জন্য তো আমি এক্সাইটেড। I hope you've enjoyed this run through of the technology behind Really, PlayStation Hogwarts 5 নাকি? Pro. রেকর্ডিং আছে। Simply put, it's the most কিন্তু powerful গ্র্যান্ড টুরিজমো console কি we've কল ever অফ ডিউটির মতো built, and a কম্পিটিটিভ worthy আপনার addition to the রেসপন্স PS5. এতটাও Let me ইম্পর্টেন্ট wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. কি কি দেখি? দেখা যাক ওই যেটা আমরা দেখছিলাম ওটাই। ও আচ্ছা এইটাই তো কনসেপ্ট দিছিল কনসেপ্ট হুম বাইরে কি? নে মানে মোদ্দা কথা হচ্ছে তোমার রে ট্রেসিং আপডেট আছে। আচ্ছা সাইজটা তো মনে হয় স্লিমের মতোই রাখছে হ্যাঁ। হ্যাঁ স্ট্রিম Close your eyes. It'll be worth it. রেসিডেন্ট প্লেনটা গেম ওভার দিছে। Call in there. দিলে আপনি ভাই এটা ভালো লাগে আপনার না আছে মানে আছে ভালো আছে গোস্ট টু সময়। হুম এটা আমার অনেক ফেভারিট গেম সেটার মধ্যে এই পাওয়ার এটাও দেখছি হগওয়ার্টস আমি খেলছি আমার স্যারের কাছ থেকে এটা কোনটা বুঝছেন না এই স্টেশন what the heck? What the fuck? $800 $700 বাংলাদেশে এক লাখ এক লাখ থেকে একটু বেশি হইতে পারে আসছে কাম লালেন চলো ভাই লালেন তার জন্য ঠিক আছে পারফেক্ট না এত টাকা দেবো না তুমি কি বলে 800 রে 120 দিয়ে গুণ দাও দেখো কত টাকা 800 আর কই গেল ক্যালকুলেটরে তো কিন্তু 120 টাকা দিয়ে যদি উইদাউট ভ্যাট ট্যাক্স আমরা যদি 99 সালে আনাই 1 লাখ টাকা only 96000 তো 1 লাখ ইউকে থেকে আনিতে পারবো ইউকে থেকে ওই ঘুরে ফিরে একই পড়বে পাউন্ড কত এখন পাউন্ড এখন কত একই পড়বে পাউন্ড কত পাউন্ডটা বলেন তো পাউন্ড তো করতে পারতেছে 156.53 মানে 160 ধরে নেন বাজারে 160 কত 160 পাউন্ড 160 টাকা কইরে আরে মিয়া বলে না পাউন্ড বলেন পাউন্ড 699 ইউজলেস জাম্প দেখি না 799 না 799 7 এই 800 আর কি করলাম আমি ও জাস্ট মা দেখছি গো, যে মা। PS2 এর কিরকম পারফরম্যান্স জাম্প হয় আমি যদি দেখি যে না আমি PS2 গেমগুলো ডাবল FPS এ খেলতে পারি ও। তাহলে আমি নিয়ে নিব কি বাকি 1 লাখ টাকা 1,25,000 গেমিং পিসি তো এর চেয়ে সস্তা হবে আমি যদি 3070 ইসে নেই চিপ প্রাইজে নেই তাও চলে যাবে ভাই এটা আসলে ভাই আমাদের 1 লাখ টাকা দিয়ে তো ভাই আমি ভালো পিসি বানাইতে পারবো আমি যদি ভাই না আমরা কিন্তু এখানে রেড শিট দেখি না পারফরম্যান্স মানে স্প্রেডশিট যেটা সেটা আমরা এখন দেখি না টাকা থেকে পিসি উইন্ডার আছে না? ভার্টিক্যাল স্টেট সোল্ড সেপারেটলি না ঠিক আছে আহ। আমরা আচ্ছা। আরেকবার দেখি কি বলে লাইভ স্ট্রিম দেন লাইভ স্ট্রিম আরেকবার দেখি তো বেসিক্যালি শেষ হয়ে গেছে লাইভ স্ট্রিম Wait. 4 minute 2 minute oh no
তোমার ঠিক 9 মিনিট 6 সেকেন্ড মানে এক্স্যাক্টলি 10 মিনিট শুরু ওর Debuted in 2020. It brought a lot to the table. 8 Zen 2 CPU cores form the brains of PlayStation 5. আচ্ছা 8 সিপিইউ হইছে 8 জেন কোর 2 জেন 2 মানে সিপিইউ তে কোনো চেঞ্জ করে না যার সার্কিটটা এখানটাই আছে ও হ্যাঁ জিপিইউ চেঞ্জ করে নাই আরে তো জিপিইউ দিয়ে জিপিইউ না সিপিইউর কথা বলতেছি জেন 2 আর্কিটেকচার ফুল ডিটেইলস কই পাওয়া যাবে আমি বলি যে কিন্তু যে আমরা পিসিতে যদি কনভার্ট করি তাহলে 3000 সিরিজের যে প্রসেসরগুলো ওটাই হলো জেন 2 প্রসেসর বুঝছো তারপরে 3000 এর কি বলতেছেন আমি PS5 এর কথা বলতেছি PS5 হইছিল তোমার জেন 2 প্রসেসর 3000 সিরিজগুলো যেমন 3600X যেমন 3700X 3700X এটা হলো কি আমার PS5 আর RDNA 2 হইলে গিয়া মানে PS5 এর GPU আপনার অডিও ইমপ্রুভমেন্ট করছে কিন্তু অডিও ইমপ্রুভমেন্টে কি হবে অডিও আপনার কোন গেমগুলোতে লাগে কল অফ ডিউটিতে কিন্তু মেইন ব্যাটলফিল্ড গুলোতে মেইন তাই না এখন আপনার কল অফ ডিউটি একটা গেম হবে বলবে যে টেম্পেস্ট স্টেডিও অডিও আমরা সাপোর্টই করবে না আমাদের গেম কারণ ওরা ব্ল্যাক অফ 6 এইটারে PS4 এ ছাড়ছে মানে কত ছ্যাচরা একটা কোম্পানি আপনি চিন্তা করেন ও আর যেটা আমরা আরে ভাই ছেড়ে দিছে লাইভ স্ট্রিম আচ্ছা আমি যেটা বলতেছিলাম PS5 লাগে RDNA 2 GPU RDNA 2 তো 6000 সিরিজ আর দেখি কি বলছে পরে PS5 নেই বলছে পরে PS5 DualSense ওই DualSense কোনো চেঞ্জ করব না যাতে না DualSense ভাই চেঞ্জ করবে ছিল না কি বা একটা আটটা ভার্সন বের করা ভাই অনেক কিছু করা যায় অনেক কিছু কি বলে ওরা করবে না কারণ আমি সেটা হলো হল এফেক্ট জিপিইউ মানে হল এফেক্ট এই যে কিপ্যাড গুলোর কাজ কিন্তু আরো বেটার করতে পারে কিপ্যাড গুলো তেমন কাজে লাগে না দেখো এখনো ম্যাক্সিমাম গেমে $700 হয়ে গেছে তখন তো 2 লাখের কাছে তারপর এই যে ভাই টাচপ্যাডের কাজও থাকে না ম্যাক্সিমাম গেমে টাচপ্যাডের কাজগুলো বাড়ানো উচিত মানে আমি টাচ দিয়ে মাউসের মতো কাজ করতে পারবো এরকম অনেক কিছু করা যায় তাইলে বাট পার্সোনালি আই থিংক করা উচিত আচ্ছা এই যে তোমার বলে নাই কোনো কিছু কি We want to give players the graphics that কত they জেনারেশনে aspire to at the high frame rates the players typically prefer. কি কত To জেনারেশন do that, PS5 Pro PS5 Pro এর GPU এর জেনারেশন কত মানে RDNA কত এটা একটু বলা নাই Here's what we call the big three. বললো না First, we made the GPU much larger No, and no, increased the don't say speed of the memory it uses. The result is rendering that's No, up no, to no, 45% faster. কত মিনিটে বলছো Second, we made major upgrades to the ray tracing. রে ট্রেসিং এই যে জিপিইউ RDNA 2 আগেরটাই এটা PS7 টা বলছে PS5 Pro First, এর we বলে নাই made the GPU much larger and increased the Pro speed of type. the memory it প্রোটাই ভাই এখানে যা দেখেছে প্রোটাই প্রো ছাড়া PS5 টা বলছে আগে আমাদের এটা ছিল এখন কি হইছে আমার কম্পিউটিং ইউনিট হলো 67% বাড়ছে RAM বাড়ছে লাগে 28%
সেম জিপিইউ ওরা ইমপ্রুভ করছে The result আমি যত জানি নিউ is জিপিইউ দেয় না 45% faster. সেম জিপি Jeep- সেটাই Second, সেম we জিপিইউ made ওরা a ইমপ্রুভ major করছে upgrade মানে to ওরকম যে CPU. আহামরি ভাই এটা 76 হলে কাগজে 76 Accelerated approach to আপনি the রিয়েল last পারফরম্যান্সে ওই calculation 76 এর তো মেবি double or 30 even triple the 40 speeds পাবেন of ম্যাক্স PlayStation 5. পার্সেন্টাইল আরে বৃদ্ধি করছে জাস্ট ভাই চেঞ্জ করে না আমি বলি ফাস্টার করছে জাস্ট দ্য জিপি 67% spectral super resolution. 28% ফাস্টার র্যাম 45% রেন্ডার আমি যে রুমারে যেটা শুনছি ওটা যে পিএসএসআর যেটা প্লেস্টেশন PSSR, স্পেকুলার হ্যাঁ। সুপার রেজুলেশন যেটা স্পেকট্রাল সুপার রেজুলেশন PSSR সম্বন্ধে analyzes ধরে game রাখছি। images pixel by ভাই ওই pixel এইটা and can add এইটার মানে হইতাছে আপনার ওই রেজুলেশনটারে বৃদ্ধি করছে আর কিছুই না ওই জাস্ট আপনি মনে করেন যে এটাই জাস্ট ধরে রাখেন যে এটা জাস্ট একটা গ্রাফিক্স আপডেট করছে এই পিএসএস When involved, the results can be pretty amazing, with graphics showing something like fidelity levels of detail, but it doubled the frame. 1 লাখ টাকা দিয়ে এটা Here's the ও Last of ঠিক Us না ভাই Part আমার 2 running on PS5. আর আমাদের তো PS5 আছে It has ভালো huge লাগলে amounts of কিনবো, না লাগলে detail and কিনবো। targets a super smooth 60 frames per second. তারপরে কিনা ফেলেন Let's আচ্ছা compare this to the 40-50 fidelity গেমস of PS5, which 40 is only 50 গেম running বাই at করো 30 frames per second and is therefore much choppier. নভেম্বরে কি বলে তো গেম This goal of delivering আচ্ছা না almost সরি fidelity আপগ্রেড হইব graphics কি performance বলে frame rate দ্য প্ল্যান 40 to 50 গেমস দ্যাট যেটা আপডেট করলে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হব সেটা হলো Yet, গ্র্যান্ড রিজনেশন PS5 Pro आपके साथ हार्ड In Ratchet and Clank, Focus on we can see that 4K PS5 60 FPS doubling the power of PlayStation. আচ্ছা আমরা 4K 60 FPS এ মনে হয় খেলতে পারতো না আমরা আর কি 4K টিভি না 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 তার মধ্যে 30 FPS এ খেলতো 1440p 60 fps আর 4K 30 fps 60 frames per second. What we see here is a difference in detail. 14 PS5 Pro is much sharper and 1440p crisper than 60 fps PS5. actually ওকে তো For this, my favorite is the parade scene from Ratchet and Clank. Distant details are much clearer. And here we can see Marvel's Spider-Man 2's Gran immense Turismo 8K high mode resolution throughout the scene, including the trees and টিভি preceding লাগবে না cars. 8K মেও So overall, some remarkable improvement to the games. On PS5 Pro, we can see increased sharpness to the graphics or smoother and more responsive gameplay. This is the big three showing their value. As you've been seeing, machine learning via the PSSR library Cerny কি দিয়েছে জানেন quite broadly to add 25% ভাই এইটা শুনেন There are as many এই যে approaches পার্সেন্টেজটা as শুনেন gamers. 25% PS5 owners Being especially effective own for 120 FPS capable TVs detail boost, that extra graphics Bah, power is allowed 25% lighting and এগুলো visual আমাদের effects, Man. আমি এখনো এলজির 50 fps এর মানে 50 হার্টজ as well as to the hair and the skin. অনেকে তাও জানে না জিদানের কথা চিন্তা করে জিদান তো এলজির মনিটর আমি তো মনিটর আমিও তো স্যামসাং এর একটা ঘাউয়া মনিটর নিয়ে বের আমরা এখন As 1080p well, মানে কোটা particularly থেকে when the বেরোতে পারি games are focused on higher frame rates. Faster আমাদের আমি বলি এখনো এটা হলো 1080p মেইন আছে সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে অ্যাডভান্স রে ট্রেসিং আর কিছুই না allowing Gran Turismo 7 to add ray traced reflections between the না আমি cars and অ্যাকচুয়ালি gameplay, এক্সপেক্ট করতেছিলাম while বেটার continuing to support their না আমি targeted 600 বেটার প্রসেসর না প্রসেসর ওটাই দিবে আমি বেটার is also delivering প্রসেসর বাড়ালে না আমি বেটার প্রসেসর আর না না battery প্রসেসর বাড়ালে expect সমস্যা করতেছিলাম। আছে গেম আর্কিটেকচারে with a চেঞ্জ greater হবে variety of ওরা তো reflectors, চাইতেছে না যে but গেমে also for further আর্কিটেকচারে realism বেশি and হ্যাসেল casting করতে of shadows. ওরা জাস্ট রে ট্রেসিংটা বাড়াইছে কি এটা I hope you've enjoyed this run through of the technology behind PlayStation 5. বেটার কি ওই বেটার Simply ডিটেইল put, আর it's কি the most powerful console we've ever built, and a worthy addition to the PS5 family. Let me wrap this up by giving you a quick look at a number of games running on the new console. 1 লাখ টাকায় ঘুমায় পিসি বানান যাবে মেও আরো ফাস্ট হবে এই জি এসএসডি আরো ফাস্ট হবে 5600 মানে 5060 তো দিয়া তুমি পিসি ইজিলি বানাতে পারবে 1 লাখ টাকা মানে আপকামিং যেটা RTX কি RTX কি? 5060 তে তুমি 1 লাখ টাকা দিয়ে এমনি বানাতে পারবে বলছে তো আপনারে RTX 5060 কই পেইলো এই 25 সালে দিতে পারতেছে সেটা ঠিক তো ওইটা দিয়ে আমি 1 লাখ টাকা তো বাইরে। কার্ডেই যাইবো না 24 শেষ হলো না আপনি 25 শেষের খবর লইতাছেন 50,000 টাকা দিয়ে কিনতে পারবে আগে গ্রাফিক্স কার্ড ভাই বাই চালুই ভাই ভাই এই বছরটা বাই চালুই আর বাকি টাকা দিয়ে তুমি করতে করা পরে মানে এখন অ্যাবিলিটি হইতেছে না 40 60 30 60 লও আর আপনি যাচ্ছেন 50 60 মা গো মা না আমি এই যে কি বলে জাস্ট লজিক বলতেছে
ভাই লজিক হইলো আপনি যেটা আসে নাই সেটা নিয়ে আপনি আগে থেকে বলতে আমি এই বলতেছি যে PS5 মানুষ ছিল। Pro তো এখন আসে নাই, ওটা তো Suppose- আসবে। ওটা তো এখন শুনেন, এখন যে 56 চলে আসবে। মানে এই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে যে বলতেছিল তালাল বলতেছিল আমি নিলে একবারে PS5 Pro নিব। তো এখন ও যেমন দেখবে যে 30-40 লেগে যাবে আমি মানে যদি বাংলাদেশের তো কিনতে চাই তাহলে তো মিনিমাম 40-50 লাখ টাকা পড়ে যাবে বলতে গেলে। আর যদি বাইরের থেকে বানাতে চাই অলমোস্ট 1,30,000 ধর। আচ্ছা 1,30,000 যদি পড়ে তো সেম দামে, ইউরো আর ডলার হলো সেম দাম। আর না। এবার হলো নভেম্বর, হ্যাঁ সেম দামই ধরতে গেলে 100 কত টাকা জানি 120 টাকা এরকম। আচ্ছা যাই হোক কনভার্ট করলে এরকমই হবে, বললে এরকমই হবে। আর করে নভেম্বর তো 4 এখন নভেম্বর 7 2024 अवेलेबल হবে নভেম্বর মাসে। হ্যাঁ নভেম্বরে অ্যাভেলেবল হবে 7 তারিখ। 3050 কেমন হবে এখন জেন ভাই 4? 3050 না 3060, 3060 ভালো না, 3050 না 3060 নিয়ে 3060 ভালো না, ওটা আমার PS5 ভালো, কিন্তু আমি বলতেছি 3070 জোস হবে 3060 3070 3060 না পারলে 2070 ওটাও ভালো হবে। আমি এমনি অলরেডি 1 লাখ টাকা উড়ে গেছে বাও। কিন্তু আপনি এগুলো পাবেন না এখন বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল না, বাইরের থেকে আনাইতে হবে। অথবা সেকেন্ড হ্যান্ড কিনতে হবে, বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল নাই এগুলো। এখন আপনি 40 এর গুলো অ্যাভেলেবেল, মানে আপনি মিডল এর গুলো পাবেনই না, মানে মিডল যেগুলো আছে ওগুলা সব আউট এখন, হয় একদম লোয়েস্ট নয় একদম হাই, মানে লেটেস্ট গ্রাফিক্স কার্ড। প্রাইসটা মানে 600 মানে 599 রাখলে ঠিক ছিল, 699 এর বেশি হয়ে গেছে, $200 বাড়ছে। 3060 দিয়ে আপনি 86k এর মধ্যে বানাইতে পারবেন যদি একটু না cheap out জীবন করেন না কিছু জায়গায়। না 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 আমি বলি জীবন 3060 কিপ আউট করবেন কিভাবে, পাগল হইছে আপনার। পারবে না, PS5 এর পারফরম্যান্স কেস করতে পারবে না, পারবে 3070। দেখেন আপনি স্টার্টেকে চাই দেখেন ভাই 3060 পারবে কে বলছে ভাই? 3060 অনেক পাওয়ারফুল জিপিইউ। আরে না, সবচেয়ে লো পাওয়ার। আপনি কম্পারিজন দেখেন মিয়া, না, আপনি 3060 কথা চিন্তা করতেছেন না 2060 অনেক ভালো। 1080p রেজোলিউশন হয়, কিন্তু PS5 যে 4K আপস্কেল করে এটা 3060 জীবন পাবে না, 3060 জীবন পাবে না। এখন আপনি ওইটার কম্পেয়ার করতে গেলে তো তাহলে ওই 3080 তে যাও। আমি পরের কথা বলছি, 4K আমাদের কারেন্ট যে PS FPS এটা যে ধরো যে আমাদের গোস্ট অফ টুসিমা বলো, তারপরে হরাইজন ফরবিডেন ওয়েস্ট, এটা যে 1440p আপস্কেল 4K এটা যে 60 fps দিতে পারে, এটা 3060 পারবে না ভাই ওই পোলাই চাইলে যে করে সবাই চেঞ্জ করে 3060 3070 দিয়া আমি এই চাই আবার 30 হ্যাঁ, তাও সেটি PS5 তার এরকম করা যায় না। ওটা তো ওয়ান টাইম, কিন্তু এটা তুমি মানে নিশ্চিত বলতে পারবো যে তোমার PS5 এ GTA 5 চলবে, এটা লেভেল ঠিক আছে, এক বছর আগে খেলতে পারবো। GTA 5 না GTA 6 বল। সরি GTA 6 GTA 6 এর বাইরে বাপ GTA 6 2026 3070 Ti এর প্রাইস কত? ও মা 70 Ti এর প্রাইস নাই, 3070 এটা আছে, Ti আছে 3060 তো আপনার 40,000 দেখেন না 3070 হ্যাঁ একটা আছে, 3060 দা পারবেন 3060 দা 3070 এটা আপনার 70 পারবো না। সেটা হলো 49,000 টাকা। এটা হলো কোনটা? একটা আমি দেখাইছি, আমি কোন জায়গায় দেখলাম, আলট্রা টেকনোলজি পালাদিন শুধু 3070 বাকাই, আমার লাইভ স্ট্রিমে দেখো বাকাই দেখো 3070 বাই কাই 8GB। আপনি কোন কোম্পানিটা দেখতেছেন? এটা পালাদিন কোম্পানি। প্যালাদিন ভাই ভুলেও প্যালাদিনের হাই কোয়ালিটি আমি তো প্যালাদিনের আমি বলি প্যালাদিনের লো রেঞ্জের গ্রাফিক্স ঠিক আছে ভালো, প্যালাদিনের হাই রেঞ্জের আর পিএনও এর একটা আছে, সেটা হলো 67000। হ্যাঁ পিএনওটা ঠিক আছে, পিএনও এর একটা দিয়ে আছে 67000। আর যদি তুমি যে জোটে গিগাবাইট ইউজ মার্কেটে পাওয়া তুমি ভালোই এই যে টেকল্যান্ডে আমি দেখতেছি শুধু 37 60 এগুলা বুঝছেন ওল্ডার জিপিইউ তো না, আমি যে ইউজ যদি নিতে চাই ইউজ মার্কেটে আবার কমে পাবে,
ভাই 3070 নেওয়ার চেয়ে 4070 নেওয়া হয়তো 10,000 টাকা ডিফারেন্স। ওই এখন তো লাইভ স্ট্রিম অফ করি নাকি দেখি।